হ্যাঁ, ফাইনালি দ্যাটস ফাইনালি অ্যাট লাস্ট আমাদের দেখা and we are shooting this podcast after a long time. We have witnessed the scene since a long time. Yeah, finally. And welcome to the channel everyone. আজকে একটা অডটাস আমরা শুট করছি, যেমনটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনার। একটা বেশ ভালো একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হবে। বাইরে বলে দিই, আমাদের সঙ্গে we have with us Mr. Joydeep Paul, who is the senior director of Night Frank. So he will share with us all the market reports, market strategies and market condition basically of Kolkata and West Bengal today. So আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। সবচেয়ে প্রথমে যেটা আমরা সবাই জানতে চাই যে what is the current scenario of Kolkata and Kolkata's market. So honestly, wonderful times, pretty exciting times. যেটা বলছে রোহিত, what we are seeing in the last 3 years now, it's all-time high. We talk about this in various forums and various events. Well, আমি আর তুমি যখন one-to-one কথা বলি, we talk about this. Last 3 years, what is happening? The volume of leasing is going up and up. So obviously we are going to talk about Kolkata real estate scenario into this podcast. So when I talk about real estate scenarios, both from residential and commercial perspective, okay, we mostly talk about commercial, but residential is doing wonderful entire. Okay, in fact, last year, so the year-on-year absorption, it went up by 60%. So, wow. And this is called residential, but this is residential. This is residential I'm talking about. And this is the highest in the country. Highest in the country, yes. Followed by Ahmedabad and Mumbai. So, it was absorption was around, a bit more than 7,000 units, which were sold. And year-on-year, new launch of projects of residential, that was also going by 6%. Because of return to work is very successful after COVID. Many people who were there in other cities, in Bangalore, Hyderabad, they came back. We know about this. And the people who came back again, and also after COVID, everyone wants to aspire to have it more. So, এরকম বলে কি হয়েছে, from the investment perspective also, residential real estate is a very interesting. The commercial leasing, office commercial leasing, সবাই জানতেছে, that's my domain, has been for the last decade. So last year was around 1.4 million, 1.5 million square feet absorption, around another 0.4-0.5 million square feet, and just say approximate numbers, 0.4-0.5 million square feet of flex, managed office space. Okay, combined is plus 2 million square feet, 2 million square feet. The year before that was around 1.7-1.8 million square feet. With year-on-year it is increasing. After COVID, both the very basic increase. Yeah. So after COVID, what has happened? This trend has gone up across the country. There is more absorption, and Calcutta is also confident. All around country, আমরা last year আমি তোমার সাথে এটা নিয়ে কথা বলছি, so we are talking on this also that Bangalore is the highest in commercial lease. They are giant, yeah. So আমরা কিভাবে সেই জায়ান্টের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো কি আদা পারবো? We should always aspire. Perspective plays a very important here. For whatever unfortunate incidents and whatever, and especially people who we our people from Bengal who are there in other cities and absolutely talk about this. Every city I have difference. So there was, I just not recall the name of the movie, but there was a dialogue that no country is perfect. It's the people who make it perfect. So again, it's the people of Bengal, it's the people like you, we, us, that double day. We need to stop and good up us. Exactly. This is my point. এইটাই আমি বলতে থাকি সবসময় যে প্লিজ টপ গুড অ্যাবাউট আওয়ারসেলভস, কারণ ক্লজ তো সবকিছুতেই থাকে। আমরা আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপারে বাইরে গিয়ে অধিক সবকিছু বলি না, কারণ সো সেই খারাপ কিছু বলি না। আমরা যদি খারাপই বলতে থাকি, নেগেটিভ যে বলতে থাকি সবসময়, যে আমাদের পজিটিভটা হাইলাইট করো। এক্স্যাক্টলি, গভর্নমেন্ট যেটা লুকেস্ট পলিসি ছিল, তো এখন অ্যাক্টিভ পলিসি হয়ে গেছে। 2800 kilometers of highways taking custody between Kolkata, Myanmar, and Bangkok. That's a big infrastructure. Kolkata airport is getting upgraded to handle around a mix of 100 domestic and international flights. Destinations like 100 destination. It recently 4.5 CR footfall
expect করতে হচ্ছে। So তারা expect করছে this kind of fraction. Obviously, the Seri Ulda Airport is the most profitable airport under airport authorities of India. Yes, by 400 something crores of profit revenue generate করেছে। So সেখানে নিউ রানওয়েজ, নিউ ট্যাক্সি বেস, এখন তো আমাদের গভর্নমেন্ট আরো প্রেশার করছে যে ব্রিটিশ কানেকশন টু ইউরোপ একটা যদি ডাইরেক্ট কানেকশন, সেটা যদি হয় তো ইট উইল বি ওয়ান্ডারফুল। কারণ আমাদের এখান থেকে দুবাই, কাতার এগুলো তো হয়েছে, বাট একটা ইউরোপের ফ্লাইট যদি আমার পাক, কলকাতা মার্কেট has started to respond and it has been responding in a very stable way, and so it is on a growth trajectory. Only thing is that supply, we only talk about Kolkata supply, but all over India তে কিন্তু supply এর crunch হচ্ছে। It's all over India. Hyderabad is a market যেখানে একটুখানি বেশি সাপ্লাই আছে বিকজ they have their own Nepara norms and all those things, but in general supply crunch is running all over them. Supply crunch মানে সাপ্লাইটা কাকে বলে, যে কনস্ট্রাকশন অফ নিউ টেক পার্কস, কনস্ট্রাকশন অফ নিউ আইডি পার্কস কত হচ্ছে, মানে কত space available রয়েছে to give it to the new companies and which are coming to lease. The only thing is that we need to consider more realistic. There are realistic getting good realistic constructions which are going on. So around 7 million square feet of construction is already happening in Golda, in Mumbai. 7 million, on a 70 lakh square feet. It's wow. And within that, around 4 to 5 million square feet is just sector happening now. আমি রিসেন্টলি একটা পোস্ট শেয়ার করেছিলাম যে 4 to 5 million square feet only separate because sector coming is a major country. It goes without saying. Infrastructure wise, I mean, whatever the clients look for. And also, what is happening is that developers now, they have started to understand the importance of compliant building, ESG compliant buildings. So, because there are various other benefits that are passed on hard to the clients, whoever occupies. That is easy. Yeah. So, environmental, social, and governance. So various initiatives which a developer takes, like grade A office is grade A is there. I mean, grade A. So there are some basic 8-10 parameters. You get a checklist on that. You are more qualified as a grade A. But it to become ESG compliant, the source of energy, how much solar energy you are using, the source of electricity which is coming, is that green energy or not? What waste management system you are having in your campus? How are you managing the water disposal systems? And do you have EV charging stations on your campus? Across the globe, various MNCs, in fact, the government of India, they have to take in some target to be like to bring down the emission levels and be net zero and all those things. So this MNC companies and these MNCs or the clients who are there, who are the decision makers who are here, they also have their own যাতে এটাকে রিডিউস করে আনা যায়। আচ্ছা, and ওরা কম করতে হবে টু টেক আপ মোর ডিএসসি কোম্পানি। আচ্ছা, তো তাদের ভালো ভালো কোম্পানির সাম নিশ্চয়ই আছে, অবভিয়াসলি সেগুলো ভালো ভালো কোম্পানি। তো এরকম আমাদের এখানে সেক্টর 5 এ আমি এনেছি, মডেলিং দ্য সামিট হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হচ্ছে, তারপরে ইমামি বিজনেস বেস অরবিট ইজ কামিং, হাওয়ার ডেভেলপমেন্ট, ক্যান্ডর ইজ কামিং। ক্যান্ডরের এক্সপেনশনটা কি হচ্ছে না? অনেকে বলে যে ক্যান্ডর টেক স্পেসে কিংবা ডিএলএ তে, কিংবা এখন যে ডিএলএ বন্ডটা যে ট্রান্সফার হয়ে গেল প্রাইম মার্কেট পেন্সে অ্যান্ড মানি কাস্টমার বলো, ইকো স্পেস বলো, এখানে অনেকে বলে যে খালি পড়ে রয়েছে অফিস স্পেস। সেটা কি সত্য? না, ডিএলএ 1 ফিট আগে ছিল, which is now RTP Techfa, that is over 90% occupied, 90% over 90% occupied. Okay. And Candor is also around 95%, 95-96% occupied. Wow, my goodness, মানে তার মানে আর গ্রেড এ অফিস স্পেস বলতে তো এগুলি আমরা কলকাতায়। হ্যাঁ, but as big various other offices by pretty look, they do wonderful infrastructure. Yeah, we know about it. So are they looking for new investments? Infinity Group এর কেমন? How is the leasing in Infinity Group right now? আমি রিসেন্টলি তাদের আইটি লাগুনে দেখছিলাম, 1 বছর আগেকার বলি, কতগুলো খালি স্পেস ছিল, অলমোস্ট ফুল, বিকজ অবজর্পশন অনেক বেড়ে গেছে, ডিমান্ড ইজ there is a healthy flow of demand which is coming, and these demands are usually from your IT companies, be it the MNC companies or Indian IT companies, BFSI companies, and flex spaces, managed offices, যাদেরকে আমরা বলি
একটা সময় আমরা ম্যানেজ অফিসে দেখতামই না পড়ে ফ্লেক্স টেসে হুক করছিল কোভিড কার্ড এভরিথিং। কোভিড এটা কি বলতে পারো যে কোভিড একটা বড় ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট আসছে আপসিলুট কেন সেটা মানে মেজরলি কি মানে লোকেরা এসে কি ফিরতে চায় লোকেরা এসে ফিরতে চায়নি ওটা তো একটা আসে কলকাতার বাই দ্য ওয়ে কলকাতার রিটার্ন টু অফিস আরটিও যেটাকে বলে দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য হাইস্ট লেভেল ফ্রি বিকজ again is this population, this Bengali population who has been always very educated and high on intellectual levels and obviously these are the people who went to other cities like Bangalore, Hyderabad, Pune and all. Now after these people they came back here and যখন ওরা ফিরে যেতে চায়নি so those companies were bound to open up offices. Now while they were opening up offices they realized that the cost to hire approximately cost to hire is around 30% lower than other major IT cities. The cost of real estate is around 30 to 40% lower. Wow. So it's a cost benefit for them also. Wonderful. They just need people to work. I mean, he is working out of say Bangalore or Calcutta or Bhubaneswar, Guwahati, Jaipur. In fact, this such a story is there for major to the tier 2 cities in India. Tier 2 cities বলতে গেলে আমাদের দুর্গাপুর হচ্ছে তো ভালো ভালো আইটি কোম্পানিজ আছে। Pinnacle is the success story from Durgapur. And রিসেন্টলি আমাদের গভর্নমেন্ট সাপুরজি বালুজি গ্রুপকে অ্যাপ্রোচ করেছে যে তাদের একটা জমি যেটা রয়েছে বিধাননগরের ওখানে সে 20-25 একর্স মতো সেটা তারা ভাবছিল যে রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট করবে বাট আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে বলেছে যে রিকোয়েস্ট করেছে যে এখানে যাতে এসপি কোসিটি তারা হোক সেটা যদি হয় ইট উইল মানে বিএস গ্রেট থিং আপসিক্ট সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি খুললো দাদা খুলছে এক্সাক্ট ল্যাব খুলছে global foundries of funds. So we were the few people who knew about it from the beginning, from the time it was it was coming. আমরা শেয়ার করতে পারি যতক্ষণ অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স হচ্ছে। সো রিসেন্টলি তাদের যে ইন্ডিয়া হেড ডিপি তিনি বলে যে একটা এসসিবিআই ইনগ্রেশন এসে তারপরে আমি শেয়ার করেছি কারণ তাদের অফিসিয়াল যতক্ষণ না আসছে শেয়ার করা যায় না। সো পিপল ওয়ার ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট কারণ সেমিকন্ডাক্টর আসছে এখানে অ্যান্ড তার সাথে সাথে রিসেন্টলি আবার দেখলাম টেগরতে খুললো তাদের গাঞ্জাম ভালো একটা রিলিফ ফেসিলিটি রিসেন্টলি বড় কিছু মুভমেন্ট হচ্ছে করে কোম্পানিজ অনেক এনকোয়ারিজ শুট হচ্ছে মার্কেটে অল দ্য আইপিসিস আর ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড everyone is running after because there are multiple inquiries and I'm not supposed to discuss করতে পারবো না last day in that now because of the alias করা back and video really কোন মানে why কোন আইপিসি জেনারেলি করেন but yes and majority of are this IT consulting IT and managed offices. Wow. এখন দেখছি রিসেন্টলি আরিস্টাও তো দেখা গেল and আকাশা এক্সপ্যান্ড করছে অফিস এক্সপ্যান্ড করছে সিমলিবাগ এক্সপ্যান্ড করছে সিমলিবাগ এক্সপ্যান্ড করছে সো এইটা কি বলতে চাও মোটামুটি ওভারঅল অবজর্পশনের 22 to 25% approximate they are the contributors okay and the benefit is the আমার সিঙ্গেল চেক সলিউশন হচ্ছে একটা জিনিস আমার একটা প্রিফারেন্স জানার ইচ্ছা আছে যে কোয়ার্টি বিজনেস সেন্টার আর ম্যানেজ অফিসের অফিস এই তিনটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে so business sector is the most oldest concept 4-6 seats छोटे cubicles or gathered usually there and ওই seats হিসেবে ক্লিয়ার করতে হতো that was a more of a kind of a concept co-working came with the concept of more of flexi seats open sitting arrangements হয়তো fixed cabins থাকবে না there will be one large area say 5 people are working on this 6 people are working the one person is taking a hot desk maximum then it got evolved to those are still there but now the trend is core of managed offices what we also call as enterprise solutions so what happens is that say a large chunk of office 10,000 25,000 1 lakh square feet 50,000 so that dedicated space would be for that dedicated company occupied client whoever is occupying and whoever the operator is any operator we're just talking about the manager space okay so it's on a very larger scale and this is the new thing which is so আমাদের এখান থেকে আমরা দেখছি কোওয়ার্কিং কোম্পানিজ গুলো যারা ম্যানেজ অফিস কোম্পানিজ গুলো তারা বাড়ছে যেমন জিওক্স এখানকার কোম্পানি তারপরে আরো এক দুটো কোম্পানি আছে যারা এখান থেকে বাড়ছে কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির একজন এন্টারপ্রেনার আমার সাথে দেখা হচ্ছিল তার এখানে অফিস রয়েছে আমার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তারও কোওয়ার্কিং স্পেস রয়েছে সে আবার এক্সপ্যান্ড করছে অনেকে জানে না স্মার্ট বক্স ইন্দি বলে তার থেকে শুরু করেছে স্যার 7 মিলিয়ন স্কয়ার ফিট সেটা কত দিনের মধ্যে পুরো হতে পারে কনস্ট্রাকশন উই আর অ্যান্টিসিপেটিং উইদিন 1.5 weeks from now নিউ সাপ্লাইজ সফটওয়্যার আচ্ছা বড় কি কিছু আসছে যেমন মাইন্ড স্পেস যেমন আমরা নেদারল্যান্ড পার্কের মতো টেক পার্ক দেখি ব্যাঙ্গালোর
বড় কিছু কি আসছে, মানে যেমন ইয়ে বলো বা ওদের কি এমবাসি যে গ্রুপ আসছিল কিছুদিন আগে, এমবাসি স্যার আসছে, ভাবছিল যে কলকাতায় কিছু অ্যাকোয়ার্ড হোক, তারা কি কিছু আস নট কারেক্টলি অ্যাওয়ার অফ এনি কনক্রিট নিউজ। এই যে কি আমার চ্যানেলটা তার জন্যই সেরকমই, আমি যতক্ষণ না কনক্রিট কিছু হয় সেরকম আমি ছাড়ি না, অডিয়েন্সের কাছে আসে না, কারণ লোকেরা ভরসা করছে, লোকেরা ভালোবাসা দিচ্ছেন, লোকেদের বিশ্বাস আছে। And that was is just not an IT service industry based economy. যেটা আমরা ল্যাক করি সেটা হচ্ছে অটোমোবাইলস চেন্নাই হ্যাঁ চেন্নাই গিরি করছে, পুনে করাচি যাবো পুনা ইমে, মানে দ্যাট ইজ দ্য হাব। এবং সেই অটোমোবাইল সেক্টরকে যদি ছেড়ে দিই, আমাদের কাছে মোটামুটি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিজ প্রত্যেকটা সেক্টরেই আছে। যদি আমরা কথা বলি বাগনানের দিকে, কিংবা যদি আমরা কথা বলি বলতি ইলেকট্রোকেমিক্যালস, ওখানে হাব। যদি আমরা কথা বলি দুর্গাক্ষ, আয়রন অ্যান্ড স্টিল হাব, ইয়েস। তার সাথে জি ফ্যাক্টরি রয়েছে, যে রেড ইলেকট্রিকের ফ্যাক্টরি চলছে, এখন পুরুলিয়া হচ্ছে, তারপরে শালবনী রিসেন্টলি জিএসডব্লিউ ইজ ইন্ডাস্ট্রি, কি ওয়েস্টার্ন বেল্ট অফ দ্য স্টেট, ওয়েস্টার্ন মানে তুমি যে এরিয়া বলো এই এরিয়া কর এরিয়ার অরপ এরিয়াটা না, it's wonderfully rich in natural resources and policies. এই জন্য সব কোল মাইনিং ম্যান সব কোলি। What about the GCCs কি কি আসছে আমাদের এখানে ভালো কিছু GCC, যেমন হায়দ্রাবাদ is becoming the GCC cap of India. Hyderabad, Bangalore. Are we seeing big GCC players? There are some, there have been some absorptions, but they still hold, yeah, they Kolkata Arsop yet is still dominated by India facing যে businesses গুলো আসে, those companies, Indian IT companies, and also to mention like the land passes গুলো with this companies like AVMIK or Infosys, Wipro or ITC or Wipro, they got, they're developing. The amount of hiring these guys will be doing when this campus are put to norms. Exactly, মানে আমি কিছুদিন আগে TCS এর নতুন ক্যাম্পাস করছি, কিন্তু এবার আমি সেটাই ক্যালকুলেট মনে করি, LDM Entry are committed to employ 20,000 from their campus. TCS দুটো ক্যাম্পাস মিলিয়ে they will employ around 29,000, মানে Infosys 4,000 এর উপরে এমপ্লয় করছে, তাদের সেক্রেটারিজে গেলে তার 10,000 চলে যাবে। ITC ইম্পোর্টেক এত এমপ্লয় করছে, উইপ্রোর অত বড় ক্যাম্পাস যখন আসবে 550 একর্সে, তাহলে সেই এরিয়া বাট কত এমপ্লয় হবে, মানে অ্যারাউন্ড 70,000-80,000 আমরা এমপ্লয়িজ দেখতে পাচ্ছি। নিউ ITC ফোটেক ITC যে ক্যাম্পাসটা ITC বিটিএ আটকাটা, সো AI কেন হয়, AI হাব, সো মানে AI নিয়ে আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে। And what about startups? আমাদের এখানে startups কত গ্রো করছে? Startup ecosystem is very healthy. I mean, here in Calcutta, many of the startups গুলো কোথা থেকে বেরিয়ে they have went across the country. It's healthy. And আমাদের এখানে startup ecosystem এর ব্যাপারে যদি বলি, আমার ম্যাক্সিমাম startup founders আমার খুব ভালো কিংবা খুব ভালো কাপড়। এবার আমার না একটা জিনিস সবার মধ্যে দেখে ভালো লাগে, যেটা আমি অন্যান্য স্টেটে কিংবা অন্যান্য সিটিতে দেখছি, যেটা হচ্ছে ইউনিটি। আমাদের কলকাতাতে স্টার্টআপস এর মধ্যে যে ইউনিটি না, মানে সবাই সবাইকে চেনে, সবাই সবার জন্য ইভেন্ট করছে, সবাই সবাইকে প্রমোট করছে, ক্রস সেল করছে, সবাই আবার সবাইকে হেল্পও করছে। সে যেমন বড় হয়েছে সে চাইছে আরো, যেমন ড্রাইভার্স ফর বি, আমাদের এখানে ভাষা স্টার্টআপ, হেও ফোন, লুটি, তারপরে নেক্সট এশিয়া, উইশ কেয়ার, প্রচুর স্টার্টআপ স্ন্যাপি ক্যাটস, স্ন্যাপিতেও মানে অনেকে জানে না স্ন্যাপি ক্যাটস কিন্তু কলকাতা বেশ একটা সানা। সো যেগুলো আমরা দেখি আশপাশে ক্যাপস গুলো করছে, স্ন্যাপি ক্যাপস লেখা থাকে, দ্যাট ইজ এ ইভি স্টার, মানে তারপর পয়েন্টও বলে একটা কোম্পানি আছে যারা ইভি ব্যাটারির উপরে কাজ, দে আর অলসো স্টার্টআপ। সো খুব ভালো লাগে, মানে আমাদের এখানে স্টার্টআপটা গ্রো করছে, উইশ কেয়ার মতো সেক্টর 5 অফিস নিচ্ছে, তো স্টার্টআপরাও কি আমাদের একটু অফিস মিউজিক কন্ট্রিবিউট করছে সেটা ডেফিনেটলি। তো আলাই কোর্স আমি বলে গেছি, মেনশন করতে হবে, কোর্স ইজ রেডক ইজ ভিএফএক্স টা, রেডক তো রিসেন্টলি ইউকে থেকে হেডকোয়ার্টার্স কলকাতায়, সেই প্রকাশের প্রচলিতি। এন্ড সাচ এ মেসেজ আই উইশ জিএসডব্লিউ যে পার্কটা করছে শালবনীতে, সেখানে যেন তারা অটোমোবাইল হার্ড করছে মেগানেটটা জানা গেছে। ইয়া আই এম টাচ উইথ দ্যাট, সো আই এম ব্লেসড টু হেল্প দেম, অ্যান্ড আই এম ব্লেসড যে তাদেরকে কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারছি, যে যাতে তারা খুলুক এখানে বড় কিছু 2000 একর্স ছোট ব্যাপার না। হিউজ থিং, এই পজিটিভ নিউজ গুলো বিপল হতে হয়, বারবার রেজোনেট করতে হয়, এক্স্যাক্টলি। এন্ড পিপল হ্যাভ টু হ্যাভ অলসো, they are also be helping me
to reshare these things and all, because lot of people are positive like you, and they are sitting in Bangalore, they are sitting in Hyderabad, Mumbai, Pune. They also want that আমার বসি মোমো গ্রো হোক, আমার হোস্ট ডাটা গ্রো হোক. They are also helping, but আছে কি, there are few people who always stop needing about Bengal. They are from Bengal, বাইরে গিয়ে তারা বলে যে কলকাতা কিছু হচ্ছে, একটা সাডেন তো অবভিয়াসলি থাকবে, বাট আমার মনে হয় অডিয়েন্স, আমার যারা অডিয়েন্স রয়েছে ম্যাক্সিমাম পপুলেশন ইজ পজিটিভ, ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্স পার্সেন্টেজ ইজ পজিটিভ. অ্যান্ড আমরা যেমন করে প্রত্যেকটা ফোরামে গিয়ে 2 মিলিয়ন স্কোয়ার ফিট হয়েছে, ঠিক আছে, বাট 2 মিলিয়ন স্কোয়ার ফিটটাকে আমাদের 20 মিলিয়ন নিয়ে যেতে গেলে উই উইল হ্যাভ টু টক পজিটিভ অ্যাবাউট আওয়ার্স. কারণ আমরা যতক্ষণ না নিজেদের ব্যাপারে পজিটিভ বলছি, আমরা যদি নিজেদেরই খারাপ বলতে থাকি, কারা আমাদেরকে বিশ্বাস করবে? Because people will think they are from Bengal, they are coming better out there. And 2 million square feet, অনেকে many people would say, what is 2 million square feet? They may compare with Bangalore. 20 million বোধ হয় 2 million. Let's start somewhere না. হ্যাঁ, আমরা যদি মানে we are the only Eastern Indian city or state which is going in the eastern side, which is going rapidly. Because যদি আমরা western side দেখি বা southern side দেখি, তারা সবাই একসাথে গ্রো করছে. Because তার জন্য the investors don't have to plan so much, don't have to think so much that states are growing. But আমরা here তো আমাদের নেবার দেখতে হবে, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা is also growing. আমি চাই একটা জিনিস বলি, আমার কি ডিমান্ড, আমার কি স্বপ্ন, people saying in Hyderabad, people saying in Bangalore, people saying in Mumbai, না রিলোকেট তো হতেই পারে. আমার মনে হয় কি রাত্রিবেলা ওরা সাইডে রাত্রিরে বাউস বললে এ বাড়ি চলে যেতে পারে, স্যাটারডে সানডে বাড়িতে স্পেন্ড করে আবার মাঠে ব্যাক করতে পারে. আমরা সেটা দামি হ্যাংলোর দিকে আমরা সেটা পারি, ভেরি গুড. আমার এটা মনে হয় যে আমাদের এখানে যদি গুয়াহাটি ডেভেলপ করে, আমাদের এখানে ভুবনেশ্বর জোনেশ্বরে করে, পটনা ডেভেলপ করলো, রাঁচি ডেভেলপ করে, আমাদের এখানে দুর্গাপুর ডেভেলপ করুক, তাহলে কি হবে? আমাদের শিলিগুড়ি ডেভেলপ করুক সেরকম অর্থে, তাহলে কি হবে? আমাদের এখানকার পিপলরাও আমাদের এখান ছেড়ে যাবে. কারেক্ট. আমার মানে স্যাটারডে সানডে তারাও নিজের মা বাবার সাথে কানেক্ট চায়, তারাও নিজের বাড়িতে যেতে পারছে, তারাও নিজের ওয়াইফকে কিংবা ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারবে. মানডে টু ফ্রাইডে আসুক না আসো কলকাতা. তো আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমরা আশপাশে পুরো ইস্টার্ন সাইড একসাথে গ্রো করা হচ্ছে. ইস্টার্ন সাইড কি গ্রো করছে, আমি শুনছি ভুবনেশ্বর 12 গ্রো হচ্ছে, উড়িষ্যা অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট ডেভেলপ করছি, আর সাথে ভুবনেশ্বর অ্যাজ অ্যান আইটি হাব জাস্ট আফটার ক্যালাডা, মানে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া. আমাদের এখানে ইনফোসিস, আমার কথা হচ্ছিল ইনফোসিসের একজন সিনিয়রের সঙ্গে, তারা এই কলকাতার অফিসটাকে তারা এসএপি হাব তৈরি করছে. পিপল অনেকেই কমেন্ট করে, আর দেখেও আমি রিপ্লাই এখন করা বন্ধ করে দিচ্ছি. এর জন্য আমি রিপ্লাই করা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম, কি বোঝাবো তাদের, তো মানে পিপল সে দ্যাট এসএপি ইনফোসিস এখানে হয়তো কল সেক্টর ভিডিও করবে. সি again that's the thing, পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই থাকবে, ঠিক আছে, বাট উই উইল হ্যাভ টু হোল্ড অন টু দ্য পজিটিভ এন্ড এক্স্যাক্টলি করবো. আমি একটা জিনিস বলবো যে আপনারা যখন নেগেটিভ বলছেন আমাদের কলকাতার বিষয়, মানছি কলকাতায় কিছু ছিল না, বাট এখন যখন বলছে সেটা পজিটিভ বলুন. আইটিতে স্পেশাল অনেক কিছুই ছিল পশ্চিমবঙ্গে, কারণ কলকাতা ইজ দ্য থার্ড বিগেস্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া আফটার দিল্লি অ্যান্ড বম্বে. সেটা আমার মনে হয় কেউ এমনি করে দেয়নি, সেটা আছে তার জন্যই হয়েছে. And West Bengal, I guess it's 6th in India. Yeah, let's not forget the contribution যেটা West Bengal state দিয়েছে country. Whatever history হোক, culture হোক, nationalism হোক, GDP হোক, after the British Raj and all those snakes was the hub for some reason. So হঠাৎ came হয়েছে. But again, there were the first which came from Calcutta. But there was a time when they used to say, what India is so much capital things to in the world. So হচ্ছে না হবে, হ্যাঁ obviously নেগেটিভ অনেক কিছু নেগেটিভ হচ্ছে, বাট পজিটিভ তো হচ্ছে. আশা কথা সে মনে হয়, আমার কথা ওই মনে হয় লোকেদের প্রচুর এক্সপেকটেশন রয়েছে, বুঝলেন না, এর জন্যই হয়তো 2 মিলিয়নের পোটেনশিয়াল আছে. হ্যাঁ, তোমার এক্সপেকটেশন তার কাছে থাকবে যার কাছে পোটেনশিয়াল আছে. এক্স্যাক্টলি, কলকাতায় পোটেনশিয়াল আছে, বেঙ্গলের পোটেনশিয়াল আছে, দ্যাটস ওয়াই. অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ গুড পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন যারা জানে যে অ্যাক্টিভিস্ট থাকার বড় দোষ হয় না, হাইলাইটেড হচ্ছে ওই পজিটিভিটি যেটা আমরা কাটন বই ডিসকাস করছি, ওটা এমনি সাস্টেন করে এটা নিয়ে চলতো. আচ্ছা, সেক্টর 5 আর নিউ টাউ তো আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছে, সেক্টর 5 তো পড়েই গেছে প্রায়, নিউ টাউনও ভরতে আরম্ভ করেছে, বড় বড় কোম্পানি আসছে. এবার
এই কোম্পানিজগুলো যখন ক্যাম্পাসেসগুলো ওপেন হয়ে যাচ্ছে, লোকেরাও এসে থাকতে আরম্ভ করবে নিউটাউনে বেশি করে। মেট্রো খুলে আসছে। টেকনোপলিস মেট্রো স্টেশন হলে স্যাক্রিফাইড পেট্রোশন কমিউনিকেশন হার বেটার বেটার। সো what's next? মানে after these areas, what next? Only টা ডেভেলপ করতে পারে যেমন নিউটাউন is so huge. I mean, নিউটাউন পুরোটা ঘুরতে হলে it will take a good amount of time. I'm sure the people who are the decision maker and the government, they will start planning that after Newtown what next. But that take a good amount of time. যখন সবকটা হাবস যখন ডেভেলপ হয়ে যাবে, আর যখন ফিল্টেক হাব তো মেসেজ সিলিকন ভ্যালি, বল সিলিকন ভ্যালি, বেল্টস লাইক দিস will start to get developed. Open lands will become commercial, residential, দুটো ডেভেলপ হয়ে যাবে। Till such time they they will stop. আমার মনে হয় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে is a better best place. Konyani Expressway already can be Konyani Expressway is a wonderful development interest to develop which happened. Konyani can be another satellite city. It's already a satellite city, but yeah, I mean after AIMS coming and all those things, ওটা আরেকটা জায়গা কিন্তু কলকাতার পরে আরেক একটা সিটি যখন গ্রো হয় বা পেরিফেরি ধরে গ্রো হয়, এবার কলকাতা এবার সিবিডি এরিয়া থেকে তপসিয়া রাজবিহারি গ্রো হলো, সেক্টর 5 লিউনাতো হলো, এরপরে পেরিফেরিটা পত্রিকা যাবে দুবি সি না মনে হয় বারেপুর দিকে গেলে দেশ বা কারো সাউথ কলকাতা ধরতে পারে হতে পারে। বারেপুর মেট্রো হওয়ার প্ল্যান ছিল। সো দেখা যাক এখন বারাসাত মেট্রো হয়ে গেলে বারাসাতের দিকটা আমরা দুটোরই ডেভেলপ হতে পারি কি হবেন না মানে ইট ভ্যারিজ ফ্রম কোন জিনিসে পড়ে সেটা আমরা দিচ্ছি। আমার যখন তো দার্জিলিং পড়ছে কাশিয়াম আইটি পার্ট হচ্ছে আমাদের শিলিগুড়িতে পারমিশন আছে আমার জন্য, মানে আমার জন্য মানে আমার মনে হয় দুর্গাপুরে আছে, কল্যাণী যে রূপে বললে পুরুলিয়াতে আছেন। বাট পড়েছিল আমার কোন অ্যাসপেক্ট থেকে গেছি, টুরিজম অ্যাসপেক্ট থেকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে, আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাসপেক্ট থেকে, প্ল্যান টাউনশিপস অ্যাসপেক্ট থেকে, ইটস আ ভেরিয়াস থিং এক্স্যাক্টলি। বিকজ দিস ইজ নট আ স্টেট যেটা শুধু একটা ব্যবসার উপরে আছে। খড়গপুরে that is the only city where Tatas are having their 3 businesses. যেমন টাটা হিতাচি, টাটা বিয়ারিংস, টাটা মেকানিক্স, তারপর দে আর এক্সপ্যান্ডিং এস ওয়েল। শুধু ওখানে টাটা মোটরস এর একটা দরকার কারণ মানে বিগেস্ট কস্ট ডেফিনেটলি টাটা মোটরস একটা জিনিস চলে আসে। সো মানে খড়গপুর একটা এমন সিটি আরেকটি সিটি, তো সেইখান থেকে তার পাশেই তার কিছুটা ডিস্টেন্সে শালবনি হচ্ছে। তো জাস্ট ইমাজিন দ্য আদার ফ্যাক্টরিজ which are coming. Just imagine that the amount of development that India is going to see in the coming years, and after Tasco deep sea port comes, that area will be fully developed. আমি বলছি টাটা যদি খড়গপুরে আসে, because Kharagpur has land, Kharagpur has potentiality, and Kharagpur has Tata's presence as well. And টাটারা এরকমভাবে গ্রো করছে, TCS গ্রো করছে, এই সমস্ত প্ল্যান ছোট করছে। সো হোপফুলি শালকিতে যদি একটা টাটা মোটরসের প্ল্যান্ট আসে তবে আমার সাথে এসে খুশি মানে আমি সেখানে চাকরি করবো, বাট আমার হেভি লাগে যদি সেটা আসে। তোমাদের এই নাইট ক্যাম্প 125 years old couple is also one of the defenders, and India and 30 years, I guess more than 30 years, more than 30 years India, and night camp 125 years UK based company তারা কলকাতায় ভালোভাবে ইনভেস্ট করেছে, অ্যান্ড দে আর গোয়িং ফ্রম কলকাতা অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড আমার মনে হয় তোমাদের ইজি কার বারো কলকাতাতে। থ্যাংক ইউ অ্যাবসলিউটলি, যেটাই চেষ্টা। হ্যাঁ আজকে তবে এখানেই আলাদাটা শেষ করি, আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো অডিয়েন্স, এই রোমানটা আমাদের হতেই থাকে, মানে বি কেট উইথ ইচ আদার, আমরা এরকম ভাবে যখনই whenever we meet, whenever casual meetings আমরা ক্যাচ আপ করতেই থাকি। আমরা we are couple of people who are মানে একরকম, মানে আমাদের মাইন্ডসেট একরকম, we think positive about my work, ওটাই মানে 2 million square feet আমরা জানি যে we have potential to have 280 million square feet, সেটা ফিঙ্গার্স ক্রস হবে করুন ডেফিনেটলি। ফাইনালি কি বলতে চাই একটা, যেটা আমাদের সবাই পজিটিভ, let's be positive, absolutely, let's be for positive, let's focus on what's positive in us. That's it. তুমি তো মার্কেট ট্রেন্ড দেখছো, লাস্ট কোয়েশ্চেন, মার্কেট ট্রেন্ড দেখছো, বলতো মনে হয় এই বছর কত ডিজি হতে পারে টেন্টেটিভ, সে এই বছর এই বছর যা পোটেনশিয়াল আছে, this is just the second month of this year, the amount of inquiries we are getting on the market, যদি সেই হিসেবে সার্ভিস হয়ে থাকে তাহলে আমরা আদিম বছর কাবার পাস করি। বাট
সাপ্লাই, দ্যাটস ইট। সাপ্লাই ইজ আ ক্যাচ, মানে আমাদের সাপ্লাইটা তাড়াতাড়ি করে বাড়াতে হবে। সাপ্লাইটা আগে দাও হচ্ছে হ্যাঁ, নিউ অফিসেস আর নিউ অফিস বিল্ডিংস আর নিড টু বি কাম আপ and also মানে in a positive way also rentals গুলো গ্রো করছে 5-7% every year grow হচ্ছে। So this is a positive threat for the developers also to start building good commercial real estate. Yeah, লোকেরা পজিটিভ, এরকম লোকেদের দরকার, এরকম মানুষদের দরকার যারা পজিটিভ, who are thinking good about Bengal, that who are thinking positive about Kolkata, and এইরকম লোকেরা যখন এরকম হেড পজিশনসে বসে থাকে তখন they motivate companies to invest in Calcutta, they motivate companies to invest in West Bengal, and we need people like you, people like other heads, other CEOs who are bringing companies to Kolkata. And thank you so much দাদা, আমাদেরকে এই সময় দেওয়ার জন্য, এই অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। শেয়ার পার্টনার্সকে সো অলওয়েজ ওয়ান্টেড বিকজ আই থিংক খুবই ঠিক লাইক আমাদের অডিয়েন্সও আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ভিডিওটা লম্বা হয়েছে, পডকাস্ট, সো আশা করছি নিজের সময় মতো দেখবেন। অ্যান্ড আজকের এখানেই শেষ করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যাবসলিউট থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা।